بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی کو بھی اس وقت پکڑ لو جب وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہو، آپ کسی کا بھی چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سکل اپنے اندر ڈیویلپ کرو، کیونکہ یہ سکل آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی اور آپ کو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دے گی، اور آپ ایک ایسے انسان بن جاؤ گے جو کسی کا بھی جھوٹ پکڑ لو گے، جس سے دوسرے لوگ آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھدار سمجھیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک دم لاسٹ تک دیکھنا، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملنے والی۔ سائنٹسٹ نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ان طریقوں کو معلوم کیا ہے جن سے ہم جھوٹ پکڑ سکتے ہیں، اور وہ طریقے میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نوز اور لپس کو ٹچ کرنا۔ جب بھی لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ انجانے میں اپنے ناک کو یا اپنے چہرے کو چھونا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ وہ بالکل انجانے میں اپنی مرضی کے بغیر کر دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ جب دماغ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو اس سے دماغ کے نیچے والے حصے میں بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ نیچے والا حصہ یعنی کہ انسان کا چہرہ، جس کی وجہ سے اس کو اپنے ناک پر یا اپنے ہونٹوں کے آس پاس کہیں کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے جھوٹ بولنے والا بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے چہرے اور اپنے ناک کو چھونا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ہونٹوں کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کے سامنے یہ ساری حرکتیں کرے تو آپ بالکل سمجھ جائیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو اس کے دماغ کو اسی وقت بنانا پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کام پہلے نہیں ہوا۔ اس کے دماغ کے اندر کچھ ہے اور وہ اپنی زبان پہ کچھ لا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آنکھوں کو روٹیٹ کرنا۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ آپ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا، آپ کے ساتھ آئیز کانٹیکٹ نہیں بنا پا رہا، تو وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے آئیز کانٹیکٹ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی آئیز کو کہیں اور کر دیتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسے نظریں ملانے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہو اور وہاں سے کچھ خریدتے ہو، اور دکاندار آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کو دے رہا ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس کا مال ایک دم صحیح ہے، اور وہ ساتھ ہی آپ کے ساتھ آئیز کانٹیکٹ نہیں بنا پاتا، آپ کے ساتھ نظریں نہیں ملا پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ سے چھپا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ شاید آپ نے وہ کہاوت تو کہیں سنی ہوگی، انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو کوئی آپ سے نظریں نہیں ملا پاتا وہ تو آپ سے جھوٹ بول ہی رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ نظریں نہ ملانے کے باوجود لیفٹ سائڈ پر دیکھتا ہے، اس کی آئیز کی ڈائریکشن لیفٹ سائڈ پہ بار بار جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے، جب بھی انسان جو انفارمیشن اس کے دماغ میں پڑی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے یا پھر اس کو تلاش کرتا ہے، تو اس وقت اس کی آئیز رائٹ سائڈ کی طرف اوپر کی جانب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل کیا کیا کیا، تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی آنکھیں دائیں سائڈ پر اوپر کی طرف ہیں، اور آپ سوچ رہے ہو بلکہ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے کل کیا کیا کچھ کیا، آپ وہاں سے دیکھ کر بتا رہے ہو۔ جو بھی کام ہمارے ساتھ ریئلٹی میں ہوا ہوتا ہے، جب ہم اس کو امیجن کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں ہمیشہ دائیں سائڈ اوپر کی جانب ہوتی ہیں، اور جب ہم کوئی نئی سوچ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، کچھ کریٹیو آئیڈیاز اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو اس وقت ہماری آنکھیں بائیں سائڈ کی طرف اوپر کی جانب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ امیجن کرو کہ آپ اگلے سال اپنے کالج میں یا اپنے اسکول میں یا اپنے بزنس میں کہیں بھی ٹاپ کرو گے، تو آپ نوٹس کرو گے کہ آپ کی آنکھیں بائیں سائڈ پر اوپر کی جانب ہیں۔ اگر تو وہ معاملہ جو آپ امیجن کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ سچ میں ہوا ہے تو پھر آپ کی آنکھیں دائیں سائڈ پر ہوں گی، اور اگر وہ سچ میں نہیں ہوا تو پھر بائیں سائڈ پر ہوں گی۔ اور جب کوئی انسان آپ کے سامنے آ کے آپ کو کوئی بات بتاتا ہے یا پھر آپ کے کسی سوال کا جواب دیتا ہے،
और साथ ही वो अपनी आंखें बाई साइड पर कर लेता है। और बाई साइड पर आंखें करने का मतलब ये होता है कि इंसान कुछ नया सोच रहा है, तो बिल्कुल वो फिर झूठ ही बोल रहा होगा। उसके साथ वो जिंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। और अगर वो इंसान अपनी आंखें दाई साइड पर करेगा, ऊपर की जानिब, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ वो चीजें पहले हुई हैं, उसके दिमाग में पड़ी हुई हैं और वो वहां से देखकर आपको बता रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है वॉइस चेंजिंग। अगर आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर रहे हो जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और आप ये भी जानते हैं कि उसकी आवाज़ किस तरह की है और वो अमूमन किस लहजे में बात करता है, तो ये ट्रिक 100% काम करेगी। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी शख्स आपसे बात कर रहा है, आप अचानक महसूस करते हैं कि इसकी आवाज़ बदल गई है या जिस तरह की इसकी आवाज़ की टोन पहले थी उस तरह की नहीं है, तो इसका पक्का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है जो असल में उसके साथ हुआ नहीं है और जो असल में वो खुद नहीं जानता। वो सिर्फ आपको कुछ गढ़ के बता रहा है, कुछ झूठ बता रहा है। देखो भाई, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको धोखा देते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको धोखा नहीं देते और कुछ दोस्त तो इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी और को भी आपको धोखा नहीं देने देते। जिस तरह मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी इंसान आपको झूठ बोल के धोखा ना दे सके। इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरी वीडियोस हमेशा देखते रहें। उसके लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को जाके लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि यकीन मानिए अच्छे दोस्त हमेशा बना लेने चाहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में वजाहत करने की। मतलब जब कोई झूठा शख्स आपके साथ बात करेगा तो वो अपनी बात को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो शख्स झूठ बोल रहा हो और वो शख्स आपको अपने झूठ पर यकीन दिलवाने के लिए आपको वो गैर जरूरी डिटेल दे रहा हो। दोस्तों दरअसल बात ये है कि हमारा दिमाग हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हर वक्त से मुराद हर वक्त। जिस वक्त हम झूठ बोलते हैं तो उस वक्त भी हमारा दिमाग हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है कि हम बहुत अच्छे तरीके के साथ झूठ बोलें। और होता कुछ यूं है कि जब कोई इंसान झूठ बोलना चाह रहा होता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ही कहानी बनाता है और उसे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करता है। ये इस तरह इसलिए करता है ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए कि जो कुछ सामने वाला सुन रहा है वो सब कुछ सच है और आप उसको सच बता रहे हो। पांचवा पॉइंट है कंफ्यूजन। अगर आपके साथ सामने वाला बात करते हुए अपना फ्लो बरकरार नहीं रख पा रहा, एक फ्लो में बात नहीं कर पा रहा और आप महसूस करते हो कि वो बात करते वक्त काफी कंफ्यूजन महसूस कर रहा है, उसको बात करते वक्त काफी कंफ्यूजन हो रही है और वो खुद नहीं समझ पा रहा कि वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर साफ और बिल्कुल ये बात है कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। और जब वो आपसे बात कर रहा होगा तो वो इस तरह के लफ्ज जरूर इस्तेमाल करेगा कि यकीन मानो यार, यकीन कीजिए कि, यकीन करो भाई। ये आम तौर पर इंसान उस वक्त बोलते हैं जब वो झूठ बोल रहे होते हैं और अगले इंसान को अपनी बात पर यकीन दिलवाना चाहते हैं। छठे नंबर पर है अगर कोई इंसान आपसे बात करते करते, यानी कि जब वो आपसे बात कर रहा हो, वो बड़े आराम से अपने मुंह में जो पानी है उसको निगल के आपसे बात करे या फिर वो अपने गले को साफ करके आपसे बात करे और बात करता हुआ बिला वजह की स्माइल्स पास करे, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। इंसान इस तरह की हरकतें उस वक्त करता है जब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। अगर कोई आपसे बात करता है और बात करते हुए अपने पाँव को नीचे मारता है या अपनी टांग को हिलाता है या फिर अपने हाथों से खेलना शुरू कर देता है और आप महसूस करते हैं कि जिस तरह उसके जिस्म की मूवमेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। हम जब भी दूसरों से बात करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा होगा तो आप ये महसूस करेंगे कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो बस फिर आप समझ जाइए कि वो इंसान पूरी तरह से आपके साथ सच नहीं बोल रहा, वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। देखिए, आपने इस वीडियो को एकदम एंड तक देखा है और अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप 100% ही झूठ पकड़ लेंगे
लेंगे। जो भी इंसान आपके साथ झूठ बोलेगा आप उसको एक ही लम्हे में पकड़ लेंगे। जब भी कोई इंसान आपको कुछ बताता है तो आप उस बात के मुतालिक उस इंसान से कोई सवाल पूछिए, और जब आप उससे सवाल पूछ लें और वो इंसान आपको जवाब दे रहा हो तो आप उसकी आंखों में देखें। अगर उसकी आंखों की पुतलियां फैल रही हों तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। वो जो कुछ बता रहा है वो खुद दिमाग में गढ़ के बता रहा है। और अगर उसकी आंखों की पुतलियां ना फैलें, वो जहां पर है वहां पर रहें, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ आपको बता रहा है वो उसके साथ वाकई में हुआ है और वो इंसान एकदम सच बोल रहा है। इस ट्रिक को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, ये हर जगह पे काम आएगी। देखिए जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको एक दफा वीडियो देखने से बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको वीडियो को 2-3 बार देखना होगा और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको अभी जाके प्रैक्टिस करना होगा। जब आप इसको काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप किसी भी इंसान को देखते ही समझ जाएंगे और सबकॉन्शियसली ही समझ जाएंगे ये इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। और दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने खुद रिसर्च नहीं की, बल्कि मैंने भी बुक्स और इंटरनेट से ही सीखी हैं। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।